our president. माँ माटी मानुष, करोड़ों करोड़ जनता की प्रतिनिधि श्रीमती ममता बनर्जी, जनता की प्रतिनिधि, जनता के बीच पूरे पश्चिम बंगाल के जिलों से आए हुए हजारों हजार ट्रेडर्स, व्यवसायी, एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए ऑडियंस के बीच में उपस्थित हैं। बंगाल की सोंधी माटी की खुशबू, माँ माटी मानुष, जिस धरती पर कभी स्वामी चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, ऋषि बंकिम चंद्र अरविंद, ऋषि अरविंद जैसे महापुरुषों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने महापुरुषों ने देश के विकास में इस धरती पर जन्म लिया। उसी सस्य श्यामला बंग भूमि को नेतृत्व प्रदान करती पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अब स्टेज पर पधार रही हैं। जय बांग्ला! ये हुई जोरदार कंठों की आवाज। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার মানুষের জন্য 10 কোটি মানুষের ভাগ্য বিধাতা যিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করে আসছেন, 3 times Chief Minister, Honorable Chief Minister ममता बनर्जी has already arrived. हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज पंत महाशय। Honorable Chief Secretary Dr. Manoj Pant, Dr. Sri Rajesh Pandey, IAS and Additional Chief Secretary, Department of MSME and Textiles, Srimati Vandana Yadav, IAS and Principal Secretary, Department of Industry, Sri Indranil Sen, Honorable Minister, Shantanu Basu, IAS, Sri PV Salim, IAS साहब, जोरदार तालियों के साथ एक भी हाथ खामोश न रहे। बंगाल की आवाज, मां माटी मानुष की प्रतिनिधि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज अमॉन्गस्ट अस। हम जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, दीदी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। আমরা সবাই দিদিকে শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। অনারেবল চিফ মিনিস্টার এসে গেছেন। And now I request our mentor, our chief patron, Shri V.K. Bhandari ji, to please present a shawl to the Honorable Chief Minister. Shri V.K. Bhandari, our chief patron of Confederation of West Bengal Trade Associations, will be felicitating on behalf of all the trade associations and CWBTA. Shri V.K. Bhandari is now presenting a shawl
और दीदी ने भंडारी जी को ही शॉल पहना दिया है। ये शुभकामनाएं माननीय और बंगाल की क्रांति की प्रतीक दुर्गा माँ दुर्गा की प्रतिमा बंगाल की अग्नि कन्या ममता बनर्जी को भेंट कर रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और अब मैं आई विल नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टू प्लीज, এখন মাননীয় দিদিকে অনুরোধ করব দয়া করে দীপ প্রজ্বলন করে দিদি এই প্রোগ্রাম শুরু করুন। মাননীয় মন্ত্রীরা সবাই চলে আসবেন। and our chief patron Mr. Bhandari ji, President Sushil Poddar ji, Vice President Shri Pradeep Lohariwala, Advisor Kapadia ji, our Honorable General Secretary Shri Jatan Lal ji Baradia, and Vice President Varadarajan ji will also be joining in this. हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक, भारतीय संस्कृति का उज्जवल दीप जो अभी प्रज्वलित किया माननीय मुख्यमंत्री ने। और अब किसी भी स्टेट के लिए जीआई टैग होना यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसकी सफलता का, उसकी पहचान है। बांग्लार माटी, बांग्लार संस्कृति सारा देशे सारा विश्वे जार एक सुनाम रयेछे। आमादेर मध्य एखोनी जीआई टैग निये महिलारा मार्च करबेन। दीदी महिलाओं की प्रतिनिधि हैं। महिलाओं के विकास के लिए महिलाদের डेवलपमेंटेर জন্য সবসময় দিদি বলে আসেন আর কাজও করে রাখেন। অনেকটা স্কিম আছে বাচ্চা মেয়েরা যারা স্কুলে পড়াশোনা করেন তাদের থেকে নিয়ে ব্যবসায়ের জন্য যারা মহিলারা আছেন, ক্ষুদ্র শিল্প, হ্যান্ডিক্রাফটস, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, महिलारा बंगाल की प्रतिनिधि। हमारी आज जीआई टैग की 31 ब्रांड्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट करेंगी। श्रीमती प्रज्ञा झुनझुनवाला जी उनमें साथ दे रही हैं। एक एक करके आएंगी और दीदी के सामने एक मार्च बंगाल की संस्कृति, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसन प्रोडक्ट्स, लेदर एंड अदर क्राफ्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। दार्जिलिंग की चाय की अगर बात आती है तो लोगों को बंगाल याद आता है। रसगुल्ला की बात अगर आती है तो अमेरिका में भी लोग बंगाल को याद करते हैं। सुंदरबनेर हनी, जयनगरेर मोआ, गोविंदभोग चाल, धान, तुलाई पांजी राइस, रांधुनी पागल राइस, बर्धमान मिहिदाना, बर्धमान सीताभोग, बांग्ला रसगुल्ला सारा विश्व ख्यात। आइए जल्दी कृपया प्लीज बढ़ें। সবাইকে নমস্কার জানাই। আজ আমরা চলছি মাটির গন্ধ নিয়ে আর নারীর শক্তি নিয়ে। মা মাটি মানুষের উপস্থিতিতে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির শক্তি আর আশীর্বাদ নিয়ে। এই মাটি শুধু মাটি নয়, এই মাটি বাংলার পরিচয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, মাটির কাছে মানুষ ফিরে যায় বারবার। আজ বাংলার মেয়েরা মাটির কাছে থেকে বাংলার গর্ব নিয়ে চলেছে। মা মাটি মানুষের পথে চলেছে। This is Bengal's GI pride. Coming up is agriculture and plantation. এই সেক্টর হলো বাংলার প্রাণ। ক্ষেত, বাগান, চা, ধান সবকিছুর পিছনে আছে মেয়েদের শ্রম। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, पहचान का रक्षक है। दार्जिलिंग चाय भारत की सबसे प्रतिष्ठित जीआई में से एक उन महिलाओं की विशेषज्ञता से आकार लेती है जो प्लांटेशन वर्कफोर्स का लगभग 60% हिस्सा है। सुंदरबन हनी डेल्टा क्षेत्र की दृढ़ता का प्रतीक है। गोविंदभोग राइस, तुलाई पंजी राइस, राधुनी पागल राइस, ये जीआई प्रोडक्ट्स बांग्ला की माटी और मेहनत के चिन्ह हैं। Coming up, handloom and textiles, woven by women, worn by the world. Each thread here tells a story of patience, of skill, of generations of Bengal artisans who wove dignity into the fabric. এ মেয়েরা একলা চলছে না, তারা বাংলাকে নিয়ে চলছে। पश्चिम बंगाल के हैंडलूम जीआई बालूचरी साड़ी, जामदानी साड़ी, मुर्शिदाबाद और मालदा सिल्क और नक्शी काथा में घर आधारित कढ़ाई के माध्यम से महिलाएं साधारण कपड़ों को उच्च मूल्य वाले कलात्मक उत्पादों में बदल देती हैं। गरड़ साड़ी, पंगेल साड़ी, ये सब जीआई टेक्सटाइल्स बंगला की परंपरा और शिल्प है।
Coming up, terracotta and clay sector. Terracotta and clay sector পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প ঐতিহ্য बंगाल की माटी मेहनत और कला की कहानी बयान करती है जीआई टेक की महिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट श्री सुशील पोद्दार जी टू एड्रेस द ऑगस्ट गैदरिंग। श्री सुशील पोद्दार। নমস্কার নমস্কার শুভ অপরাহ্ন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পুরো বাংলায় না, পুরো ভারতবর্ষে আর ইন্টারন্যাশনাল যদি কোনো একটা পলিটিক্যাল লিডারের নাম আছে সেটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। আজকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ, আমাদের ব্যবসায়ীদের একটা বড় সম্মেলন জন্য আসার জন্যে আমাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন আর বললেন আমি যাবই, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। ম্যাডাম, কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন প্রায় 100+ বাংলার অ্যাসোসিয়েশনকে নিয়ে আছে। তারপর ম্যাডাম আমাদের 100+ অ্যাসোসিয়েশনে শুধু বাংলায় 10 লাখের বেশি মেম্বার। তার কারণ হলো কি, ছোট বড় সবকটা ক্ষুদ্র ব্যাপারী, একটা পেট্রোল পাম্প, এলপিজি কিংবা গ্রামের যত মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, নদিয়া মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, they all are our member. This is the strength of our confederation. We always think for West Bengal. আজকে আমি আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ দিতে চাই, আর আপনারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জোরদার হাততালি দিয়ে একটা সম্বর্ধনা দেবেন কি আপনারা সবাই দূর দূর থেকে প্রায় 10,000+ লোক এসছেন। আমি বলতে চাই ম্যাডাম, আমাদের পশ্চিম বাংলায় সবথেকে বড় ব্যবসায়, তার কারণ হচ্ছে কি আমরা পশ্চিম বাংলায় 11 করোড় প্লাস পপুলেশন আছি, সেটা ভারতবর্ষে প্রায় 8 থেকে 9% হয়ে যায়। তো যদি 8-9% ভারতবর্ষে পপুলেশন যদি বাংলায় থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এখানে কনজামশন খুব বড়। আমরা দেখেছি, নট অনলি দ্যাট, অল ইন্ডিয়াতেও যখন আমি কোথায় যাই লোক বলে আমি বাংলায় ব্যবসা করতে চাই। এটা ফ্যাক্ট। আমি বললাম কেন ভাই? বলে না, তোমাদের ওখানে ভলিউম আছে। দিস ইজ ট্রু। আমি অনেকবার সিএস স্যারকেও বলেছি, ডক্টর অমিত মিত্রাকেও বলেছি, ফিরাজ সাহেবকে বলেছি কি দিস ইজ ট্রু ম্যাডাম। আমি আপনাদের আজকে সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব, যেরকম যখন আমরা ব্যবসায় করি, আমরা ব্যবসায়তে যদি কাউন্টারে বসি, দোকানে বসি, আমরা যদি নেগেটিভ চিন্তা করি, আপনি বলুন আপনার ব্যবসায় চলবে না। প্লিজ আসুন, বাংলায় অ্যাম্বাসেডর হয়ে বাংলায় যে কোনো নেগেটিভ কথা বললে তাকে জিজ্ঞেস করবেন কি কথা আছে আমাকে বলো। আমি সবসময় বলি যেখানে যাই, তুমি বলছো এটা হচ্ছে না, বলো তুমি আমাকে বলো কি হচ্ছে না। কোনো লোক কিছু কথা বলতে পারে না, কোনো লোক কাজে কিছু কথা বলার মতন দিস ইজ ট্রু। অ্যান্ড we all are doing business in a big manner and in a good way. কোনো লোক এখানে ভুকা থাকছে না। Even we all know in Bangla, what way the MSME number is increased. The MSME number is increased. We all getting the facility of that. Madam, আমি যেখানেই যাই আমি সেখানে বলি আমাদের কাছে তো 40 কোটি কনজিউমার আছে,
বলে বলো কি, তুমি তো বলেছো 11 কোটি লোক আছে। আমরা কেন, আমাদের কাছে 3টে সংলগ্ন বড় ভুটান, বাংলাদেশ, নেপাল, আর আমাদের 4টে-5টে নিয়ার বাই স্টেট, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, বিহার অ্যান্ড 7 সিস্টার্স পাহাড়ে যা বসে আছে। আমাদের কাছে ভলিউম আছে। উই অল নো, শিলিগুড়ি থেকে আরম্ভ করে যেখানে বলুন পাশে কান্ট্রি থেকে পুরো ব্যবসায় টোটালি ডিপেন্ড অন শিলিগুড়ি। So this is the good thing, and we have the good numbers, good business. আমি আপনাদেরকে সবাইকে বলবো কি প্লিজ প্লিজ কোনো দিন কোনো লোক বলে যদি আপনি আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে অ্যাজ এ বিজনেসম্যান দাঁড়াবো, কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম নেই। আমাকে যখন কোনো লোক বলে আমায় প্রবলেম, আমার কাছে এসে কোনো প্রবলেম বলতে পারে না। দিস ইজ ট্রু। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আমরা থাকি, আমাদের বিজনেস বাড়াতে হবে। বিজনেস বাড়ালেই আমাদের, বিকজ উই অল আর বিজনেসম্যান। ইভেন আমাদের ভাই বোনরা যারা এত ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসছেন, গ্রাম অঞ্চল থেকে এসছেন, তাদেরও আজকে কোনো এরকম প্রবলেম নেই। দে আর ডুইং দেয়ার বিজনেস ইন এ বেস্ট ওয়ে, অ্যান্ড দিস আই অ্যাসিওর ইউ কি এটা সব দিন এরকম চলবে। বিগত আমার এখনও মনে আছে ম্যাডাম, 2020 সালে যখন কোভিড এসছিল, আপনি বলুন আমাদের ভারতবর্ষে এত রাজ্যে কোন মুখ্যমন্ত্রী নিজে সারা দিন দৌড়ে ছিলেন? সারা দিন, হোল ডে এক একটা মার্কেটে গিয়ে চেকে দেওয়া, ড্রাইং করে দেওয়া, তুমি এখানে থাকবে, এখানে স্টেপ করবে, এখানে করবে। কোনো মুখ্যমন্ত্রী করেনি সেটা। আমরা, ববিদা আপনি ছিলেন যখন গুজরাট থেকে একজন আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছিলেন, আপনিও ছিলেন। উনি বললেন কি আমি পশ্চিমবাংলায় প্রথমবার দেখেছি কি এত বড় স্টেজ, মানে এখানে সব প্রতিনিধিরা এখানে এসছে, আমরা কোনো জায়গা ভারত, উনি নিজেই মুখে বলেছিলেন। দিস ইজ ট্রু। অ্যান্ড আপনারা জানেন ইজ অফ ডুইং বিজনেস, লো কস্ট, নো স্ট্রাইক, বন্ধ করে দিয়েছেন, বন্ধ করে দিয়েছেন। কোনো স্ট্রাইকের কোনো কথা নেই। হাউ? বিকজ এ গ্রেট লিডারশিপ জোর থাকলেই সব কিছুই হবে। আমি আপনাকে বলি একটা কথা, আজকে যেরকম আমি কাগজে পড়ছিলাম একটা বৃদ্ধদের একটা স্কিম, আমাদের পেনশন স্কিম ইন বেঙ্গল। সো today when I have seen the Google, I found today is the pension day. Today 17 December is a pension day. So really I am telling you, please go ahead, do the business in a big way. Trader reforms is there, and আপনারা জানেনই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসার পর নবান্নতে আমরাই বছরে 3-4 মিটিং করতে যাই। মুখ্যমন্ত্রী চান্স দেন আমাদের শোনার জন্যে। আর সবথেকে মজা কথা কি, যখনই যা কথা বলি সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট ডিপার্টমেন্টকে উনি বলেন এটা দেখো, এটা করো। অ্যান্ড ইভেন নট দ্যাট, আপনারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা এসছেন তারা দেখেছেন প্রশাসনিক মিটিংয়ে উই অল হ্যাভ সিন, আমরা আপনার পেজ ফলো করি ম্যাডাম, FB পেজ, তখন আমরা দেখি প্রশাসনিক মিটিংয়েও আপনি পুরো মানে এক জিনিসে উত্তরটা সলভ করে দেন। বলার অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমরা সবাই বসে আছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বসার জন্যে। জয় বাংলা, জয় ব্যবসায়ী, জয় বাংলা, জয় হিন্দ। থ্যাংক ইউ। বাংলায় ব্যবসায়ীদের জন্য কি সুন্দর পরিবেশ, বাংলা উন্নতির দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে একথা বলছিলেন আমাদের CWBT এর প্রেসিডেন্ট শ্রী সুশীল পোদ্দার। And may I now request Honorable Principal Advisor to the Chief Minister, the renowned economist Dr. Amit Mitra, to please come and bless us with his words. जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अमित मित्रा से अनुरोध है कृपया आएं और अपने उद्गार प्रकट करें। डॉक्टर अमित मित्रा। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার উপস্থিতিতে আজ এই 10-12 হাজার ট্রেডার্স, ব্যবসায়ীরা
সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসছেন, প্রত্যেকটি জেলা থেকে এসছেন। আজ আমরা গর্বিত যে আপনারা এসেছেন। আমি শুধু দুটি কথা বলবো। আমরা আজকে শুনতে এসেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ বক্তব্য। চিন্তা করুন, একটি জিনিস ম্যানুফ্যাকচার্ড হচ্ছে, তাতে হয়তো 2500 পার্টস লাগে। বিভিন্ন ছড়ানো জায়গা থেকে, বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ছোট ছোট ব্যবসাদাররা সেটা তৈরি করে। কিন্তু ট্রেডার্স যদি না থাকতেন, সেই মালটা কিন্তু সেই কনস্ট্রাকশনে পৌঁছত না। এভরি মুভমেন্ট অফ দ্য ইকোনমি ইজ বেসড অন ট্রেডার্স। দ্বিতীয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি অদ্ভুত জিনিস করেছেন, ক্যাশ ইন হ্যান্ড। সে আপনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই বলুন, কত স্কিমস। যখন অন্য সরকাররা ট্যাক্স কাট দিচ্ছিলেন, তার কোনো এফেক্ট হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন গিভ ক্যাশ ইন হ্যান্ড, কেননা 98% of that money will come back into the market as excess demand. সেই ডিমান্ডটা কে পূরণ করবে? আপনারা। It is the traders who are the market completers. অর্থশাস্ত্রে বলে মার্কেট কমপ্লিশন, মার্কেট গ্যাপ ফিলিং, মার্কেট ইনোভেশন। আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগৎ। আমি বলতে চাই, আপনারাও সেই টেকনোলজির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলুন। সরকার আপনাদের পাশে আছে। কি করে টেকনোলজি ট্রান্সফরমেশনে আপনাদের প্রফিট হবে, তার জন্য সরকার আপনাদের সঙ্গে আছে। শেষে এই কথাটা বলব, সারা পৃথিবীতে আজকে ট্রেড ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড টু এনি প্লেস। আমি থাইল্যান্ডে গেছি, চাল কোথা থেকে আসছে? পশ্চিমবঙ্গ। আমি বিভিন্ন দেশে গেছি, দেখেছি আপনারা সেখানে এক্সপোর্ট করেছেন। তাই বলবো, খুব গভীরভাবে স্বপ্ন দেখুন, আর আসছে দিনের কোথায় পৌঁছবেন তার জন্য প্ল্যান তৈরি করুন। নট ফর টুডে বাট ফর টুমরো, নট ফর ইউ বাট ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন। এইটুকু বলে আমি শেষ করব। উইদাউট ট্রেড, no economy, no component of the economy can move. Entire economy is moved by all of you coming from the districts of this Bangladesh. তাই নমস্কার, ধন্যবাদ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দুটো কথা বলতে বললেন, তাই এমনি বলে দিলাম, কোনো কাগজপত্র নেই। আপনাদের ধন্যবাদ দিই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ অনারেবল চিফ মিনিস্টার। আমরা আপনার বক্তব্য শুনতে আজ বসে আছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। স্বপ্ন দেখুন আর এগিয়ে চলুন, संदेश दिया ऑनरेबल डॉक्टर अमित मित्रा ने। पश्चिम बंगाल के व्यवसायियों के लिए आज उन्नति तकनीक और एडवांस टेक्नोलॉजी का पश्चिम बंगाल सरकार बहुत तेजस्विता के साथ में इस्तेमाल कर रही है। एक विशेष पोर्टल बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका प्लीज़ रिमोट के द्वारा इनॉग्रेशन करें। मैं नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू लॉन्च वेस्ट बंगाल ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटेबल सिस्टम पोर्टल। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज इनॉग्रेटिंग।
देन है एमएससी एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, भारतवर्ष के इतिहास में एमएसएमई के क्षेत्र में जितने भी स्टेट्स हैं, अग्रणी राज्यों में नाम आता है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एमएसएमई के लिए बहुत सी स्कीम्स चलाई गई हैं। बांग्लाश्री तार मध्य अन्यतम रही है, ताछाड़ा भविष्यत क्रेडिट कार्ड स्कीम, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री लाखों लाख व्यवसायियों के कल्याण की बहुत सी योजनाएं चला रही हैं। मां, माटी और मानुष शब्द जब किसी बंगाल से उठ करके पूरे देश में पहुंचता है, करोड़ों लोगों के हृदय को झंझोर देता है। आज माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे सिर्फ 2 या 3 बिंदु हैं, वे हैं एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम ट्रांसट्रेडर्स फॉर ए सिक्योर फ्यूचर, promoting innovation and startup culture, upgrading business skills for a competitive market, competition बहुत ज़्यादा है, building a strong and resilient MSME ecosystem, advancing digital transformation across Bengal, and encouraging youth and women to lead in business। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी से सादर सविनय अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आए हुए हजारों व्यापारियों को, ट्रेडर्स को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। মাইক কোথায় দেখুন প্রবলেম হচ্ছে, মাইক ম্যান প্লিজ টেক কেয়ার। ওই আমার মনে হয় মাইক সেটটা দেখে নিন গ্যালারির দিকে, সোজা যে গ্যালারিটা আছে, আমার অপোজিট যে গ্যালারি। আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার সকল বাংলার প্রাণপুরুষ যারা বাণিজ্যে বশত লক্ষ্মী ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে, তাদের পরিবারবর্গকে, তাদের কর্মচারীদের সকলকে। আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি আপনাদের বলি অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, नमस्ते। अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल जी। সকলে ভালো থাকুন। আমাদের সুশীল পোদ্দার সভাধিপতি, মাইক শুনতে পাচ্ছেন? ইন্দ্রনীল প্লিজ টেক কেয়ার। মাইক ম্যান কি লাভ আমার কথা যদি শুনতে না পায়, আমার এখানে কথাগুলো বলার, যারা এসছে কষ্ট করে। কে মাইক ম্যান আছেন? আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করছি মাইকটা ঠিক করুক আগে। আপনারা বসুন শান্ত হয়ে, মাইকম্যান দেখছেন। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? এদিকে শুনতে পাচ্ছেন? ওদিকে শুনতে পাচ্ছেন? সামনের দিকে শুনতে পাচ্ছেন না কেউ? সামনের দিকে শুনতে পাচ্ছেন না? কি বলছেন? পাচ্ছে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। মাননীয় সুশীল পোদ্দার মহাশয়, সভাপতি এই ট্রেড অর্গানাইজেশনের, মিস্টার ভি.কে. ভান্ডারী, এন.কে. কাপাডিয়া, প্রদীপ লুহারিওয়ালা, সি.কে. ভারদারাজন, জে.এল. বারদিয়া, দীনেশ জৈন, গোকুল বিহারী সাহা, ইকবাল প্যাটেল, চন্দন রায়, জয়ন্ত কুন্ডু, ধীমান দাস, রতন গোয়েল,
আর কে রথি, উত্তম বসাক, দিলীপ দুগার, সঞ্জীব টিবরিওয়াল সহ অনেকে। আমার সাথে এসছেন আমার চিফ সেক্রেটারি, বাংলাদেশ চায়না কাউন্সিলেটও আছেন, পেছনে আরও অনেক অতিথিবৃন্দ আছেন, ট্রেড নেতারা আছেন, এমএসএমই ডিপার্টমেন্টের রাজেশ পান্ডে এবং আমাদের বন্দনা যাদব ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের আছেন, আমাদের সকলের পরামর্শদাতা এবং বাংলার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপুরুষ অমিত মিত্র, ববি, সুজিত, চন্দ্রিমা, শশী, শ্রীকান্ত সহ আরও অনেকে। আমি সবাইকে হয়তো দেখতে পাচ্ছি না, প্রেস মিডিয়াও আছেন। আমি আপনাদের সকলকে বলবো, আমি প্রথম যেটা দিয়ে শুরু করব, যে ভান্ডারী সাহেব বললেন যে ভলিউম, আমাদের ভলিউমটা খুব বেশি। কেন বেশি? না তো বাংলা থেকে বিজনেস করা যায়। আমাদের নর্থ ইস্টার্ন বর্ডার আছে, ইট ইজ দ্য গেটওয়ে। বাংলাদেশ বর্ডার আছে, নেপাল বর্ডার আছে, ভুটান বর্ডার আছে, এছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজ্যগুলোর বর্ডারও আছে। ফলে আপনারা যে মেটেরিয়ালসটা তৈরি করেন, আজকে কিন্তু এটাই মনে রাখবেন অর্থনীতির সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। সিমেন্ট, কাঠ বা কয়লার একটা দুটো ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, তাতে কিছু নির্দিষ্ট লোক কাজ করে, কিন্তু এমএসএমই সেক্টরে ভলিউমটা এত বেশি যে আপনারা শুনলে খুশি হবেন। 1,30,00,000 লোক শুধু আমাদের এমএসএমই সেক্টরে কাজ করেন, এবং আমার 15 লক্ষ সেলফ হেল্প গ্রুপ এবং আনন্দধারা আছে, যারাও প্রায় 1.5 কোটি মানুষ, মা বোনেরা বিশেষ করে, মহিলারাও এমএসএমই শিল্পে অনেক এগিয়ে আছেন। যারা এখানে প্রথমেই মার্চ পাস্টের মতো করে কিছু জিআই প্রোডাক্টকে এক্সিবিট করলেন, তাদের আইডিয়াটাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। বাংলা জিআই প্রোডাক্ট পেয়েছে কোনগুলোতে? এর মধ্যে দার্জিলিং টি, নকশি কাঁথা, আপনারা জানেন বীরভূমে এগুলো খুব ভালো হয়, শান্তিনিকেতন লেদার গুডস, মালদা লক্ষ্মণভোগ ম্যাঙ্গো, মালদা খিরসাপতি হিমসাগর ম্যাঙ্গো, মালদা ফজলি আম যেটাকে বলি, ফজলি ম্যাঙ্গো, শান্তিপুরি শাড়ি, বালুচরি শাড়ি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের, ধনেকালী শাড়ি হুগলির, জয়নগরের মোয়া দক্ষিণ 24 পরগনা, বর্ধমানের সীতাভোগ, বর্ধমানের মিহিদানা, গোবিন্দভোগ চাল, তুলাপঞ্জি যেটা উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুরে হয়, তুলাইপুঞ্জি, বাংলার রসগোল্লা ঘরে ঘরে। রসগোল্লা নিয়ে আবার অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। বাঁকুড়ার টেরাকোটা, আপনারা জানেন, ঘোড়া বলুন, দুর্গা বলুন, মাটির কাজ বলুন, কত কি আছে। বেঙ্গল ডোকরা, পটচিত্র যেটা বিশেষ করে মিদনাপুরের সবংয়ে খুব ভালো হয়। আপনারা জানেন আমাদের পুরুলিয়ায় ছাউ মাস্ক খুব বিখ্যাত, যেটা আমরা ছৌ একাডেমিও করেছি।
উডেন মাস্ক অফ কুশমন্ডি, কাঠের, মাদুর কাঠি, দুর্গাপূজায় সব ব্যবহার হয়। ডালে কুরসানি, খুরসানি, ডাল্লে, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, এগ্রিকালচার। টাঙ্গাইল শাড়ি অফ বেঙ্গল, কে না জানে। গরজ শাড়ি, যেগুলো পরে মেয়েরা পুজো করে, বিয়ে টিয়ের অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করে। কোরিয়াল শাড়ি, কলোনিয়া রাইস, সুন্দরবনের মধু, বাংলার মসলিন, নলেন গুড় সন্দেশ, যেটা এখন খাওয়ার সময়, মুর্শিদাবাদ ছানা বড়া, দেখতে পান্তুয়ার মতো কিন্তু পুরো ভেজে, এত বড় বড় এক একটা। ওদিকে হচ্ছে বিষ্ণুপুর মতিচুর লাড্ডু, কামারপুকুর সাদা বোঁদে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব ভালোবাসতেন, সেটাও জিআই পেয়েছে। এছাড়াও মালদা নিস্তারি সিল্কিয়াম টেক্সটাইলস, রাধুনি পাগল রাইস, বারুইপুর গুয়েবা মানে পেয়ারা, মন্দারমণি মান্দারিন অরেঞ্জ দার্জিলিং। এছাড়াও আরও অনেক আছে, আমরা পেতে পারি, সেগুলো চেষ্টা করতে হবে, অনেক আছে। আমরা এখনো পর্যন্ত 36টা পেয়েছি। আমাদের যা শিল্প আছে, কৃষ্টি আছে এবং সৃষ্টি আছে, আমরা 3600টা পেতে পারি। কারণ আমাদের শিল্পীদের অবদান, তাদের মিশন, তাদের ভিশন, তাদের কারুগরি শিল্প, তাদের কারুশিল্প সব কিছু কিন্তু ভীষণ বিখ্যাত। আমি এইটা আগে বললাম, তার কারণ জিআই প্রোডাক্ট কোনগুলো আগে পেয়েছে এটা আপনাদের জানানোর জন্য, যাতে আরও অনেক পায়। আগামী দিন যারা পাননি তারা চেষ্টা করুন। আমি আপনাদের বিশেষ করে বড়দিন আসছে এবং শুভ নববর্ষ আসছে, ইংলিশ হ্যাপি নিউ ইয়ার এবং মেরি ক্রিসমাস টু অল অফ ইউ আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি। আমি মনে করি সব ধর্ম, সব ভাষা, सब वर्ण सब कम्युनिटी, हर धर्म हर भाषा और कम्युनिटी और कास्ट और किट को लेकर आप लोगों ने ये जो बिजनेस मीट कर रहे हैं एक बहुत बड़ा बात है। मैं आप लोगों को इसके लिए अभिनंदन से अभिनंदन ज़्यादा करती हूँ। আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে অর্গানাইজ সেক্টরে শুধু আনঅর্গানাইজ সেক্টর যদি ধরেন 60 থেকে 65 লক্ষ ছোট বড় ব্যবসায়ী আছেন। এর মধ্যে পাড়ার ছোট দোকানদার, তাকে আন্ডার এস্টিমেট করার কারণ নেই। সবাই কিন্তু সবসময় শপিং মল যেতে পারে না। পাড়ায় দরকার, এক্ষুনি বাড়িতে অতিথি এসছে, কোথায় পাবে? পাড়ার ওই ছোট্ট মুদির দোকানটা তখন কিন্তু কাজে লাগে। বাজারের বিক্রেতা সকালবেলায় বাজারে না বসলে মাছটা কোথায় পাবেন, তরি তরকারি কোথায় পাবেন, মশলা কোথায় পাবেন? এখনও অনেক মানুষ আছেন যারা বোঝেন না যে শুধু অনলাইনে বাজার করতে হয়। তারা বোঝেন ঘরের সামনে যে বাজারটা পাওয়া যায় সেটাই তার কাছে হাতের মুঠোয়। সে কিন্তু প্রতিদিন সকালবেলায় চা খেয়ে সেই বাজারটা করতে বেরোয়। আর বেরোয় বলেই যারা সবজি ফলায়, যারা শস্য ফলায়, যারা মৎস্য উৎপাদন করে, যারা ডিম উৎপাদন করে, যারা দুধ উৎপাদন করে, তাদের কিন্তু এই কাজ জিনিসগুলো কাজে লাগে। মনে রাখবেন, জিনিসপত্রের সাপ্লাই করা
ফট করে একটা বিয়ে বাড়ি হলো, কোনো কারণে আপনি যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে অর্ডার দেবেন, সে ওভার প্যাকড হয়ে গেছে, তার কাছে আর জায়গা নেই, তখন আপনি সাপ্লাই চেনটা কোথায় পাবেন? পাড়ার মিষ্টির দোকান, পাড়ার বিরিয়ানির দোকান, পাড়ার ডিমের দোকান, পাড়ার মাছের দোকান, পাড়ার জিনিসের দোকান। এটা কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি। কাজেই বড় পাইকারি ব্যবসায়ী এবং জিনিসপত্রের সাপ্লায়ার সবাই কিন্তু এই সেক্টরে পড়েন। রাজ্যের প্রায় 1 কোটির ওপর মানুষ এই ব্যবসায় যুক্ত আছেন এবং ইউ আর দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য বেঙ্গল ইকোনমি and you are the main pillar of the economic foundation. অনেকে ভেবেছিল নোটবন্দি করে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু নোটবন্দি করে দেশের টাকা বাড়েনি। শুনুন, ইন্ডিয়া ইজ এ ক্যাশলেস সোসাইটি, যেখানে টাকা পয়সা, হাতে পয়সা না থাকলে কিছু হয় না। কিছু কিছু লোক, তার ডেবিট কার্ড আছে, তার ক্রেডিট কার্ড আছে, এখন সকলকেই ইনকাম ট্যাক্স জিরেতেও দিতে হয়, জিএসটি তাদের রাখতে হয়। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত, আমার না আছে ক্রেডিট কার্ড, না আছে ডেবিট কার্ড, আমার প্রয়োজনও পড়ে না। যেমন আর 5টা সাধারণ মানুষ চলে, আমি সেইভাবেই চলি। আমি বিশ্বাস করি মানুষের হাতে পয়সা থাকলেই তবেই কিন্তু ইকোনমিটা সাউন্ড হয়, আর মানুষের হাতে পয়সা না থাকলে ইকোনমিটা সাউন্ড হয় না। এটা মাথায় রাখবেন। রাজ্যে সমস্ত ইন্টারনাল ট্রেড আপনারা চালান। বলুন তো, অনেকে বড় বড় কারখানা করে, একটা ধরুন সাপোজ সাইকেলের কারখানা হলো, পার্টসগুলো কে দেবে? কোনো না কোনো সাপ্লায়ার চেন, কোনো না কোনো দোকান থেকে আসবে। আপনার সাইকেল খারাপ হয়ে গেল, সারাবে কে? স্ক্রু থেকে শুরু করে সব কিছু সারায় কিন্তু ওই পাড়ার দোকানগুলো। কাজেই র মেটেরিয়াল সাপ্লাই দেওয়া থেকে শুরু করে কনজিউমারদের কাছে ফাইনাল প্রোডাক্ট পৌঁছে দেওয়া, সবটাই কিন্তু আপনারা করেন। এবং আমাদের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ এমএসএমই এবং স্মল এন্টারপ্রাইজ, তাদের ব্যবসা আপনাদের ওপরেই কিন্তু নির্ভরশীল। আমি আগেই বলেছি, বেঙ্গল ইজ দ্য কমার্শিয়াল গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ইস্ট এশিয়া and northeastern India and also East India. সুতরাং আপনারাই কিন্তু পুরো সাপ্লাই চেনটা প্ল্যানিং করেন, মেনটেন করেন। আপনাদের এই বিপুল অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য আরও কি করলে আপনাদের সুবিধে হয়, এটা জানবার জন্যই কিন্তু আপনাদের এই প্রোগ্রামে আমার আশা। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমি একটা দুটো বলি। অনেকে আমাদের নামে শুধু क्रिटिसिज्म करे, खाली हमारा खिलाफ में बदनाम करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि नीति आयोग ने, जो हमने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया प्लानिंग कमीशन उठा के, तो उसका 22-23 का रिपोर्ट क्या कहते हैं, কি বলছে? বলছে 2.2% বেকারত্বের হার ছিল মাত্র, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে 30% কম। আমরা 40% কমিয়ে দিয়েছি বেকারত্বের হার। समझा ना? ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, हमारा नहीं। 40% जो बेरोजगार थे उसको हमने कमती किया है। एक क्रेडिट आप लोगों को जाना चाहिए, आप लोगों ने उसको कामयाबी किया है, आप लोगों ने उसको काम दिया है।
আপনারা কাজ দিয়েছেন। কৃষি, শিল্প এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পরিষেবা, তিনটেতেই আমরা কিন্তু জাতীয় গড়ের উঁচুতে, ন্যাশনাল অ্যাভারেজের ওপরে আছি। আমাদের এক্সপোর্টও দ্বিগুণ বেড়ে 1,15,00,000 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। রেজিস্টার্ড কোম্পানির সংখ্যাও এই 14 বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এখন প্রায় 2.5 লক্ষের মতো। হ্যাঁ, কয়েকটা সংস্থা যারা ব্যবসা করে না, শুধু নাম লিখে রাখে একটা রেজিস্টার করার জন্য, বেনামি টাকা ঢোকাবার জন্য, তাদের কথা আমি বলছি না। যারা কাজ করেন এবং যারা করছেন তাদের সংখ্যাটা কিন্তু আজকে 2.5 লক্ষে পৌঁছে গেছে। লেদার কমপ্লেক্স, হু ইজ নাম্বার 1 ইন ইন্ডিয়া? বেঙ্গল। টেক্সটাইল, Bengal. MSME, we are number 1 in India. MSME sector. Now the garments cluster, Hoshiari Park, Brihottama Foundry Park, even the railway coaches, we have given the land for railway coaches to set up the railway coaches in Uttarpara. Already it is there, and they are extending their new metro coach factory also. It is our industrialist, and we provided the land for them. We have already set up more than 200 industrial park so that businessmen can come up and they can have the land. মনে রাখবেন, 6টা অর্থনৈতিক ইকোনমিক করিডোর আমরা বানাচ্ছি। কেন বানাচ্ছি? এটা বানালে কোচবিহারের পাট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে, ফ্রম জুট ইন্ডাস্ট্রি টু বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি সহ যারা ধান উৎপাদন করে তাদের থেকে শুরু করে, পুরুলিয়া ইস্পাত বিক্রেতা থেকে শুরু করে, সুন্দরবনের মধু, সুন্দরিনী থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু সবাই কিন্তু এর সুবিধা পাবেন। কারণ ইকোনমিক করিডোরের চারপাশে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে, দোকান তৈরি হবে। সুতরাং এতে কি হবে? ট্রান্সপোর্ট খরচা কমবে এবং প্রতিটা কৃষক, গরিব মানুষ, ছোট ছোট খুচরো বিক্রেতারা অনেক বেশি আপনারা লাভবান হবে। আমি কয়েকদিন আগে দেখছিলাম ব্রিটিশ বিজনেস টিম এসে বলে গেছে, বেঙ্গল ইজ the destination for the industry. We convey our great appreciation for that. মনে রাখবেন, বেঙ্গল ইজ a strategic location. We must not forget. আমরা লজিস্টিক্সকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছি। Why only big industry will be as logistics to consider? The small industry, they have the very important role to play. So we have included them as a logistics. বাংলার মতো warehouse infrastructure, cold chain network অনেকের নেই, আমাদের যেটা আছে। Ease of doing business, so we are doing better. And sometimes we became number 1, sometimes they change the policies. So it's okay, it's no matter. বাংলায় 93 লক্ষের বেশি MSME ইউনিট আছে, more than 93 lakhs. आपका पता है 93 लाख से ज़्यादा हमारा खाली MSME यूनिट है जो आप लोगों ने चलाते हैं। उसमें 1,30,00,000 लोगों ने काम करते हैं और 660টার বেশি MSME ক্লাস্টার আমরা ঘোষণা করেছি। सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारा 95 है, जन्म से देहांत होने तक
जन्म से मृत्यु तक, जन्म থেকে মৃত্যু অবধি আমরা বিগত 14.5 বছরের জমানায়, এটা 14.5 চলছে, 14 বছর পার হয়েছে। যদিও আমরা প্রচুর টাকা পাই, 1,97,000 কোটি টাকা পাই, তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন বাংলা কিন্তু নিজের টাকায় অনেকটাই করতে পেরেছে। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা মনে করি বাংলা কিসে চাঙ্গা হবে এই ব্যবসা। 3টে গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন আমি আপনাদের জানাতে চাই। নাম্বার 1, আমরা ঠিক করেছি কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে দুটো ট্রেড অ্যান্ড এক্সপোর্ট ফেসিলিটেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করব। একটা কলকাতা, একটা শিলিগুড়ি। তাহলে কি হবে, এই সেন্টার আমাদের রাজ্যে প্রথম হবে। বাংলার তাঁত, হস্তশিল্প, টেরেকোটা, লেদার থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে যা বিক্রি হয় সবটাই এই এক্সপোর্ট সেন্টারের মধ্যে দিয়ে আপনারা চ্যানেলাইজ করতে পারবেন। এই সমস্যা দূর করতে এই স্থায়ী ও অত্যাধুনিক বিজনেস টু বিজনেস হাব তৈরি করব। এখানে জিআই ট্যাগ পাওয়া বাংলার সব আইটেম থাকবে। আগামী দিনেও বিশেষ করে প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, রপ্তানি পদ্ধতির ওপরেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আরে এআই আসতে এখন টাইম লাগবে, এখন তো ফেক টেকে চলছে। এটা এখন মডার্ন যুগের ইতিহাস। কিন্তু এআই করতে গিয়ে যেন এমপ্লয়মেন্ট চলে না যায়, এটা লক্ষ্য রাখতে হবে। পেটের ক্ষুধা বড়ই ক্ষুধা। আমি এমন কিছু করব না যাতে আমার লোকেরা বেরোজগার হয়ে যায়, তাদের দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। শুনুন, এআই এখন অপারেশনও করে, রোবট। কিন্তু বলুন তো একটা ছোট্ট কথা আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেদিন পিজি হসপিটালে ফার্স্ট রোবট অপারেশন করলো, আলাম ভেরি গুড, রোবট ইজ অপারেটিং দ্য পিপল। কিন্তু যদি অপারেশন করতে গিয়ে দেখলো সেখানে অন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে কি রোবট সেটাকে কারেক্ট করতে পারবে? বলল না। আমি বললাম তাহলে তখন কি দরকার? বলল ফিজিক্যাল প্রেজেন্স অফ দ্য ডক্টরস, নার্স অ্যান্ড আদার্স। এখানে হিউম্যান টাচের দরকার আছে, ব্রেনের দরকার আছে। কি করে করবে? ধরুন অনেক সময় একটা টিউমার অপারেশন করতে গিয়ে দেখা যায় টিউমারটা এমন একটা জায়গায় চলে গেছে, সেই জায়গা থেকে আপনি কিন্তু বের করতে পারছেন না। সেখানে আপনাকে কিন্তু আপনি মাইক্রো করে করবেন না, সেখানে আপনাকে পেট কেটে ওটা বের করতে হবে। এআইতে আপনি যেটা সেট করবেন সেটিংটা চলবে, কিন্তু হিউম্যান টাচের এবং মানুষের ব্রেনের একটা দরকার আছে। আমি তো বিজনেস টু বিজনেস হাবের কথা বললাম। এছাড়াও আমি আর একটা ভাবছি যে আপনাদের সাথে যোগাযোগ আরও বাড়াবার জন্য আমরা ঠিক করেছি পশ্চিমবঙ্গ ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড আমরা স্থাপন করব। যারা মান্থলি বসবে এবং সিনার্জি টাইপ প্রোগ্রাম করে, it is not that you will solve your problem. The traders and businessmen will solve the problem, but government official will be part of that. কিন্তু আপনারাই এটা করবেন। এবং বোর্ডটি হবে ব্যবসায়ীদের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো ইন্টারফেস, যেখানে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে দ্রুত समाधान करा जाए। जल्दी से जल्दी अगर कोई दिक्कत हो तो उसको निपटाना है। अगर निपटाना के लिए ए वेलफेयर बोर्ड काम करेगा। और हम चाहते हैं कि हॉट डिस्ट्रिक्ट का चेम्बर्स इसमें पार्ट ले। हॉट डिस्ट्रिक्ट का चेम्बर को इंक्लूड करिए, डीएमएसपी को भी।
अगर लाइन डिपार्टमेंट को भी, अगर आपका बिजनेस है पुरुलिया में, आपको कोलकाता आने का ज़रूरत नहीं है, पुरुलिया बैठ के आप पुरुलिया का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप बीरभूम में बैठ के बीरभूम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप मुर्शिदाबाद में बैठ के मुर्शिदाबाद का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप नॉर्थ बंगाल में बैठ के नॉर्थ बंगाल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। এটা আমি ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনকে বলবো প্রত্যেক চেম্বার্সকে নিয়ে জেলার, তারা ইমিডিয়েট উইদিন 15 days दे मस्ट सेंड देयर नेम्स टू अस, हमको नेम भेज दीजिए थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकिंग उइदिन 7 days। আপনাদের প্রবলেম সলভ করার জন্যই হবে। এছাড়াও আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গ ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম WB ট্রেডস পোর্টাল চালু করলাম। ব্যবসায়ী, ম্যানুফ্যাকচারার, কারিগর, তাঁতিরা সরকারি কাজের পেমেন্ট পেতে অনেক সময় দেরি হতো, তার কাজ হয়ে গেল টাকা পেল না, আপনি কাজটা করলেন কিন্তু টাকাটা টাইমে পেলেন না, ফলে কি হলো, আপনারা যে দেরির সম্মুখীন হচ্ছেন, ফলে আপনার নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন আপনি করতে পারছেন না, বিজনেসে আরও ইনভেস্ট করতে পারছেন না পরের বারের জন্য। সেই জন্য এই পোর্টাল কি কাজ করবে, এই পোর্টাল তার সমাধান করবে। কি করে সমাধান করবে না, তো রেজিস্টার্ড MSMEর কাজ শেষ করার তথ্য যখনই পোর্টালে আপলোড করবেন, পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত 72 ব্যাংক and the financial organization, they will just give you the money at proper time after finishing the work, and government will take care for that, so that government will pay them later on। बुझलेन किछु? क्या आप लोगों ने समझा? अगर नहीं समझा तो मैं फिर क्लैरिफाई करूं। देखिए, अगर जो काम करते हैं ना बिजनेस में, छोटा छोटा बिजनेस में, उसको रुपया कर्मचारी को भी, इंडस्ट्री को भी नहीं मिलता है टाइम में, डिले हो जाता है। तो आज जो हम अपलोड किया है वेस्ट बंगाल ट्रेड्स पोर्टल का, इसका काम है, आपका जब काम खत्म हो जाएगा आप इसमें रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने का साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है 72 बैंक्स एंड द फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, दे विल पे यू द मनी within a short period, and government will pay them the money later on, so that your work cannot be suffered, your work should not be delayed। पहले हमारा इधर में क्या होता था, सरकारी कर्मचारीরা মাইনে পেত 15-16 তারিখে, টিচাররাও টাইমে পেনশন পেত না, এখন কিন্তু সবাই 1 তারিখে পায়। আগে কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন ছিল না ফাইন্যান্সিয়াল, এখন আমরা যেটুকু ধার নিতে পারি সেটাও হচ্ছে FRBM ডিসিপ্লিনের মধ্যে। FRBM সিস্টেম আমরাই ফাইন্যান্সিয়ালি করেছি, ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিনটা রক্ষা করবার জন্য। যারা বলে বেড়াচ্ছে এই তো এত ধার নিচ্ছে, আমি ভেবে পারি এদের কাজ নেই, কর্ম নেই, নেই কাজ তো খইবাজ, ওরা জানে না আমাদের এখানে FRBM সিস্টেম আছে। একটা লোক যদি ধার করে জানেন, তার ইন্টারেস্ট যতক্ষণ সুদ না হয় নিতেই থাকে, শেষ আর হয় না। আর আমরা পাই 1,97,000 কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে, তা সত্ত্বেও 100 দিনের কাজ বলুন, বাংলার বাড়ি বলুন, আবাসন বলুন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলুন, কন্যাশ্রী বলুন, রূপশ্রী বলুন, ভবিষ্যৎ কার্ড বলুন, ঐক্যশ্রী বলুন, মেধাশ্রী বলুন, শিক্ষাশ্রী বলুন, ওবিসি বলুন, তপশিলি বন্ধু বলুন, জয় জোহার বলুন, কিষাণ বন্ধু বলুন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বলুন,
বিনা পয়সায় ক্রপ ইন্স্যুরেন্স বলুন, সবটা তো রাজ্যের টাকা, চালাতে তো হচ্ছে না। অনেকে বলে মেয়েরা নাকি কিছু করতে পারে না, আর মেয়েরা না থাকলে সংসারই চলে না। মেয়েরা জানে ওই যে লুকিয়ে রাখে কিছু কিছু টাকা, তার কারণটা কি জানেন? যখন ঘরে টাকা থাকে না তখন সে টাকাটা বের করে। ঘরে অতিথি এসে গেল হঠাৎ করে, তাকে কি খাওয়াবে, মান্থলি যে টাকা হিসেবের টাকা ফুরিয়ে গেছে, তখন কিন্তু মেয়েদের কাছে বললে ওরা ঠিকঠুক করে কিছু না কিছু বের করে দেবে, এবং বের করে দিয়ে সেটা সংসারকে চালিয়ে দেবে। এটা মাথায় রাখবেন। এবং তাই আপনাদের বলছি, এই তিনটে কাজ কিন্তু আপনাদের আগামী দিনে খুবই কাজে লাগবে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি দপ্তর ও বড় ক্রেতারাও এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে পারবেন। টাকার জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না। এতে আপনাদের অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী হবে, বাংলার অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে, শ্রমিক কর্মচারীরাও প্রাণে বাঁচবে। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু পারি আমি ততটুকুই আপনাদের বললাম, বাদবাকি তো ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে দিচ্ছি, আপনারা সলভ করবেন। আমি চাই আপনাদের সব মেলাতে রসগোল্লার দোকান হোক, সন্দেশের দোকান হোক, সৃষ্টির দোকান হোক, বাংলার শাড়ির দোকান হোক, বালুচরির দোকান হোক, লেদারে সব তৈরি করি আমরা, স্ট্যাম্প মারে অন্য লোক। আর এখন সব লেদার এসছে বানতলায়। টেক্সটাইলও আমাদের মা বোনেরা কি ভালো কাজ করে আপনাদের আইডিয়া নেই। সোনার কাজ, জরির কাজ, ডোকরার কাজ, ক্যাথা সেলাইয়ের কাজ, স্টিচিংয়ের কাজ, আজকাল ছেলেরাও সমানে দক্ষতা দিয়ে কত রেস্টুরেন্ট তৈরি করে। রেস্টুরেন্টেও অনেক লোক কাজ করে, অনেক কোম্পানিতেই করে। তাদের জন্যও আমরা ভাবব, তাদের জন্যও ভাবছি। সব তো একদিনে হয় না, একটু টাইম লাগে। আমি মিস্টার ভান্ডারীকে থ্যাঙ্কস দিচ্ছি এই কারণে, অ্যান্টেড অর্গানাইজেশনকে। আপনারা বলেছেন বন্ধকে, আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এই আমাদের সুশীল পোদ্দার প্রেসিডেন্ট আছে, আর ভান্ডারী বললেন, তাই বললাম যে বন্ধকে বন্ধ কর দিয়া। মনে রাখবেন, আমরা আসার আগে 75 লাখ ম্যান্ডেজ লস্ট হতো, এখন একদিনও ম্যান্ডেজ লস্ট হয়নি। এবং আমাদেরও কেউ যদি দুষ্টুমি করে, আমি তাকে দুষ্টু মিষ্টি মেডিসিন দিয়ে আমি কিন্তু প্রবলেমটা সলভ করে দিই, চেষ্টা করি অন্তত। কাজেই আজকে আপনাদের এই শীতের সন্ধ্যায় অনেক অত্যন্ত গ্রাম থেকে, অনেক জেলা থেকে, অনেক দূর দূরান্তর থেকে, সারা বাংলা থেকে আপনারা অনেকে এসছেন। তারা শুনে গেলেন, আমি বললাম আপনারা এই সাহায্যগুলো পাবেন। ভালো করে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যান, কখনো জীবনে হতাশ হবেন না, স্বপ্ন দেখতে শিখুন। আমি যখন বলি, অনেকে আমাকে খেপায় যে আমি কেন চায়ের কথা বলি। প্রধানমন্ত্রী যখন বললাম চায় বেচতেতে, তখন তো তুমি কিছু বলো না। আমি যদি বলি, ভাই যখন কিছু নেই 1000 টাকা নাও, দুটো চায়ের কেটলি কেন, ঘর থেকে কিছু চা কিনে তৈরি করো, আর বিস্কুট নাও, নাও বউকে দিয়ে ঘুগনি তৈরি করে আনো, দেখো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াও, বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াও, এই টাকা তোমার কত দিনে কত টাকায় দাঁড়ায়। কোনো কাজ ছোট নয়, সব কাজই বড়। আমি এখনো বাড়িতে নিজের বিছানা নিজে গোছাই, নিজের কাজ নিজে করি। কেন জানেন? আপনি নিজের কাজ যত নিজে করবেন, আপনার শরীর তত অ্যাক্টিভ থাকবে। আপনাকে যদি দূষণ মুক্ত হতে হয়, রোগ মুক্ত হতে হয়, মানসিক চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হয়, মনে রাখবেন সারাক্ষণ বসে কাজ করবেন না, একটু হাঁটবেন, একটু দাঁড়িয়ে কাজ করবেন, একটু চলাফেরা করবেন, একটু হাত পা নাড়াবেন। আর নো নেগেটিভিটি, নো ন্যারেটিভিটি। মনে রাখবেন এখনকার কাজই হচ্ছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে কিছু ভালো কাজও যেমন আছে, আবার টিআরপি বাড়াবার জন্য মিথ্যে কথা বলে, ফেক বলে, গুজরাটের সিন বলে বাংলায়, বাংলাদেশের সিন দেখায় বাংলায়।
এগুলো বিশ্বাস করবেন না। আজকাল এআই বেরিয়েছে, কীরকম জানেন? আমাকে দেখাবে, আমার গলা শোনাবে, কিন্তু আমি সেটা নই। এরকমও অনেক কাণ্ড হচ্ছে, লঙ্কা কাণ্ড। মাথায় এগুলো রাখবেন, নিয়ে বুঝবেন, বিশ্বাস নিজের ওপর রাখবেন, ভরসা নিজের ওপর রাখবেন। নিজের পরিবার, আপনার কর্মচারী পরিবার, আপনার ব্যবসায়ী পরিবার, আপনার জাতি, আপনার বর্ণ, আপনার ধর্ম, সবাইকে নিয়ে চললে দেশ ভালো থাকে। যে কথা গান্ধীজি বলেছেন, নেতাজি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, নজরুল বলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন, রাজা রামমোহন রায় বলেছেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, আম্বেদকর সাহেব বলেছেন। কে বলেনি বলতে পারেন? কেউ কেউ বোঝে না, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও আমি শুনি। একটা জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে ধারণ। আর ধারণটা কি? ধর্ম মানে পবিত্রতা এবং মানবিকতা, বিদ্বেষ নয়, হিংসা নয়, কাউকে দুশ্চিন্তায় ফেলা নয়, সবাইকে আপন করে নেওয়া। ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিভেদের মাঝে দেখো মিলন মহান। আমরা সবাই এক থাকতে চাই। এবং তাই বলবো, গণ্ডগোল করলে অশান্তি বাড়ে, মনে শান্তি না থাকলে ব্যবসা বাড়ে না। মনে শান্তি কখন থাকবে? যখন সবাইকে মানুষ হিসেবে বিচার করব। ভগবান আমাদের 10টা আঙুল দিয়েছে, তাহলে আমাদের কেন একটা আঙুল দিল না? এবার জিজ্ঞেস করুন, কে দোষী এর জন্য? আমার 5টা আঙুলে আমি যদি বলি পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ, আমি যদি বলি এক একটা আঙুল, আসুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান ও খ্রিস্টানি, এক একটা অলঙ্কার নিয়ে উৎসব, সবার ধর্ম যার যার। এটা মাথায় রাখলে উৎসবে কম ইনকাম হয় না, মেলাতে কম ইনকাম হয় না। আমি সেদিন ভয়ে ঢুকতে পারলাম না, কারণ আমি গেলে ছবি তোলার ভিড় হবে বলে। মালদা, মুর্শিদাবাদে আমি ছিলাম, বহরমপুরে একটা মেলা হচ্ছিল, বাপরে বাপ কি বিক্রি যে হচ্ছিল, কল্পনা করতে পারবেন না। আর এই 2-3 মাস তো একদিকে এসআইআর অত্যাচার চলবে, নাম তুলবেন, আর একদিকে মেলা চলবে, বড়দিন চলবে, ফেস্টিভ্যাল চলবে, 1 জানুয়ারি আসবে, নলেনগুড়ের সন্দেশও চলবে, খিচুড়িও চলবে, নবান্নও চলবে, গঙ্গাসাগরও চলবে, সব পরব চলবে। তারপরেই আস্তে আস্তে রমজান এসে যাবে, রোজাও এসে যাবে, হোলিও এসে যাবে, শুভ নববর্ষও এসে যাবে, ইলেকশনও এসে যাবে। লাস্ট আমি বলবো, সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ। প্লিজ এটাকে ন্যারেটিভ বা নেগেটিভ অর্থে নেবেন না। আপনারাও চান বাংলার অর্থনীতি ভালো হোক। সব স্মল স্কেল, স্মল ইজ অলওয়েজ বিউটিফুল, সার্ভিস উইথ স্মাইল অ্যান্ড হেলথ ইজ ইয়োর ওয়েলথ। এইগুলো মনে রেখে কাজ করুন। আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলবো আপনাদের সবাইকে অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থ্যাংক ইউ দেওয়ার জন্য। थैंक यू वेरी मच। फिर एक दफ़े हमारा ट्रेडर जितना भी आया है, मैं वो लोगों को हाथ ताली करते हैं, हमारा लिए नहीं। जो हमारा दोस्त ने आए हुए हैं, जो हमारा भाई बहन ने आए हुए हैं, वो लोगों को लिए, उसका परिवार के लिए, उसका ज़िंदगी का सफ़र के लिए, उसको ज़िंदगी अच्छा रहे, सुस्वास्थ्य रहे। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনারা ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। নমস্কার, অ্যান্ড সকলকেই
আমি রাজ্য সরকার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ী বন্ধুগণ, আপনারা এই শীতের সন্ধ্যার মধ্যে এখানে এসেছেন, আমি আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় মন্ত্রীগণ আছেন, অতিথিবৃন্দগণ আছেন, সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। CWBT এর প্রেসিডেন্ট সুশীল পোদ্দার, ওনার টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সুন্দর অনুষ্ঠান এখানে আয়োজন করার জন্যে। অনেক দিন ধরে এই ব্যাপারে আলোচনা আমাদের সঙ্গে উনি করেছেন, যে পারসিভারেন্স, পারসুয়েশন, পেশেন্স উনি দেখিয়েছেন এই সভা আয়োজন করার জন্যে। আমি তার জন্যে ওনার সব সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামকে, আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়ে যে বার্তা দিয়েছেন, যে মেসেজ দিয়েছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেশ এবং সিদ্ধান্ত আজকে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে আমরা এই কাজগুলোকে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব এই আশা রাখছি। আরও এনগেজমেন্ট হবে, জেলার সদস্যদের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হবে এবং ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের যে বিভিন্ন সমস্যা বা কাজকে আরও কীভাবে আমরা উন্নত মানে নিয়ে যেতে পারি, এই চেষ্টা প্রশাসন তরফ থেকে সবসময় আমরা আপনাদের সঙ্গে করব। এই বলে আমি আর কিছু বলার নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। CWBTA সদস্য এবং যারা উপস্থিত আছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার। মিডিয়া থেকে আগত আমার বন্ধুগণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মনোজ, এক সেকেন্ড জাস্ট, মিডিয়াকে থ্যাঙ্কস দেওয়ার আগে, যে আমাকে ভান্ডারী সাহেব বলছিলেন যে শিল্পান্নর মতো যদি ওই রকম যেমন বিশ্ব বাংলা হাট, বাংলা তীর্থ এসব হয়েছে, 23টা জেলায় 23টা শপিং মল তৈরি হচ্ছে এবং তার মধ্যে 10টা রেডি হয়ে গেছে টেন্ডার। ওটা আমরা কালকে ইনাগুরেট করব। বাদবাকিটাও তাড়াতাড়ি আপনারা চেম্বার থেকে নিয়ে নিন না। জায়গা দিয়ে দিয়েছি 1 একর করে। শুধু আমার একটাই কন্ডিশন, 2টো ফ্লোর দিতে হবে সেলফ হেল্প গ্রুপকে, লোকাল যারা নানা রকম জিনিস তৈরি করে, ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি জেলার, তাদের দেবেন। বাদবাকি আপনি কমার্শিয়ালি কি করবেন না করবেন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি বিজনেস টু লুক আউট। Land we are giving free of cost, and all the business we are giving free of cost. Only condition is 2 floor you have to provide for the self-help group. ঠিক আছে, 10টা কালকে ইনাগুরেট হবে, টেন্ডার ফাইনালাইজ হয়ে গেছে, আর আগামী 13টা 13s are left out. District authority provided the land. अपनारा ठीक करो, आप लोग ठीक करो कौन आप ले सकता है, तो आप उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन दो, तो इसमें भी हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, और ऐसे हम चाहते हैं और सारे अगर दुकान आप कर सकता है। 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हो रहा है, इसमें तो बहुत सारे इंडस्ट्री हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस हो सकता है। अब बनाओ ना, कौन मना किया है, सब बनाओ और बंगाल का आगे बढ़ाओ। बंगाल आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो विश्व आगे बढ़ेगा। जय बांग्ला। थैंक्स मीडिया and other administration, Manoj Bharma Achekane CP, and all who help us a lot in this matter. Thank you so much.